पुणी थे कमल प्रति कवितार तृतीय बा शेष भाग को स्वागत। पिला माने आमे पूर्वर तीनोटी क्लास नहीं सारीचु कमल प्रति कविता को बुझीबा पाई ठीक भाव ताकू परखिबा पाई जानिबा पाई एवं आज तृतीय पर्याय आमे देखिबा कवि यही पर्याय आज आमे जहाँ आलोचना करने को जाऊँ वर्तमान पर्यंत कवि पद्मफूलर सौंदर्य विभोर होते वर्तमान पर्यंत कवि पद्मफूलर प्रशंसार शतमुख हो उठी वर्तमान पर्यंत कवि पद्मफूल को एक दिव्य पुष्प भाव वर्णना कर आसी किंतु वर्तमान आमे जहाँ आलोचना करने को जाऊँ यही केतोटी धाड़ी रे कवि पद्मफूल को मनुष्यर तार जीवन सहित तुलना करिवार प्रचेष्टा करछन्ति एवं एठी जीवन दर्शन प्रकृति भितर भगवत सत्ता को यही कवितार शेष भाग से अनुभव करिवार गोटे प्रचेष्टा करछन्ति। कविंकर जीवन दर्शन यही कवितार अति सुंदर भाव प्रकाशित होइछि। पद्म भितरे कवि विधातांकर अपूर्व लीला को यह कवितार संदर्शन करिवार प्रयास करिसंति एवं संदर्शन करू करू से निजे संपूर्ण भाव में अभिभूत हो उठिसंति भावविह्वल हो उठिसंति एवं एते परिमाण रे से भावविह्वल हो पड़िसंति एवं पाठक माननकु से भावविह्वल करे दैछंति तार तुलना नहीं। वास्तव में पद्मफूल गोटे दिव्य फूल आमे समस्ते जानू ए संसार रे अनेक फूल अच्छी किंतु सही फूल गुड़िक बनमल्ली परी बनरे फुटे एवं मौली जाए। गोटे सुंदर वर्णना करा जायछि पलाश कुसुम दिशे केड़े मनोहर बास गंध नाही बोली पाए ना आदर। केते सुंदर दिशे जेते बेले पलाश गछरे पुष्प फुटी उठे केते रंग बेरंगर फूल किंतु ताकू से फूल एते सौंदर्यमय होइथिले मध्य ताकू आनी भगवान पाखरे समर्पण करा जाई पारे नाही कोनसी ईश्वरंकर पादरे ताकू अर्पण करा जाई पारे नाही कारण तार सौंदर्य अछि किंतु से सौंदर्य मध्य दिव्यत्व नाही। जे कोनसी वस्तु होना कहीं सौंदर्य सहित जदि दिव्यत्वर मिलन हुए तेबे जाई से सौंदर्यर मूल्य थाए। थिले थाउ पछे रूप हजार चरित्र नथिले सबु असार। जनकर पाखरे जेते रूप थाउ ना कहीं जेते लावण्य थाउ ना कहीं गोटे चाउल रे गढ़ा हो थाउ ना कहीं किंतु सेई रूपर सहित से सौंदर्यर सहित तार मन ठीक नहीं तार पाखरे दिव्य भावना नहीं तार पाखरे मानवीय ज्ञान जदि नहीं तेरे से सौंदर्यर कौन से मूल्य न थाए। ठीक से ही भली जेकोसी पुष्प को पद्मफूल सहित तुलना करा जाई पारे नाही। तेणु कवि एठी पद्मफूलर सौंदर्य वर्णना करिसंति एवं आज आमे जहाँ आलोचना करने को जाऊँ यही पर्यायर आमे देखिबा जे मनुष्यर जीवन दर्शन सहित पद्मफूलर जीवन को कवि आनी गोटे तुलनात्मक वर्णना एठी करिबार गोटे सुंदर प्रचेष्टा करिसंति। आरे पद्मफूल नाही कि जगते किछि तोर समतुल एकाकी सौंदर्य तोर तोहरी उपमा नाही किछि जिणी बजा तो दिव्य सुषमा। यही धाड़ी तीनोटी रे कवि वर्णना कले जे अरे पद्मफूल रे पद्मफूल नाही कि जगते किछि तोर समतुल। वर्तमान पर्यंत से दृढ़ निश्चय भाव में वर्णना करुथिले जे पद्मफूल होछि एभली गोटे मात्र फूल जहाँ संसार रे अद्वितीय तार सहित कौन सी तुलना करा जाई परिबो नाही। पद्मफूल सहित कौन सी वस्तु को तुलना करा जाई परिबो नाही किंतु वर्तमान से पद्मफूल सहित गोटे तुलनात्मक वर्णना एठी करबा को जाउचंती कहा सहित ना कवि कहउचंती रे पद्मफूल नाही कि जगते तोर आउ किए समतुल। वर्तमान पर्यंत तांकर पाखरे कौन सी प्रश्न नथिला वर्तमान पर्यंत से तांकर प्रत्येक धाड़ी रे पद्मर वर्णन शतमुख होते किंतु यही पर्यायर से कहवाक चाहूँगी प्रश्न करुँच पद्मफूल को सतरे कौन
ପଦ୍ମ ସହିତ ସମତୁଲ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଏକାକୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ତୋହରି ଉପମା, ଉପମା ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତୁ କ'ଣ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଏକମାତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପୁଷ୍ପଟିଏ, ବସ୍ତୁଟିଏ। ନାହିଁ କିଛି ଜିଣିବ ଯା ତୋ ଦିବ୍ୟ ସୁଷମା, ସୁଷମା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତୋର ଦିବ୍ୟ ସୁଷମାକୁ, କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ଗୁଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ କବି ପଦ୍ମଫୁଲଠାରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ତୋର ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି ଅଛିରେ ରାଜିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କବିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାହାଦୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଛି ଅଛିରେ ରାଜିବ। ରାଜିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପଦ୍ମ। ଅଛିରେ ରାଜିବ, ଅଛିରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତୋର ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପାଇଯାଇଛି। ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବ, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବାତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଜିନିଷ, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ସେଇ ଜୀବାତ୍ମା କାହା ସହିତ ନା ଆମକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଅଛି ଅଛିରେ ରାଜିବ, ଅଛି ମୋ ଅନ୍ତରେ ଯିବ, ତୋଠାରୁ ମହତ ବଳି ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ ହଠାତ୍ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଛି ଅଛିରେ ରାଜିବ, ରେ ପଦ୍ମଫୁଲ, ତୋର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଶରୀରରେ, ମୋର ଆତ୍ମାରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା। ତୋଠାରୁ ମହତ ବଳି ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ସେ ତୋଠାରୁ ଆହୁରି ମହତ୍, ସେ ତୋଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର। ଅତୁଳିତ ରୂପରାଶି ପ୍ରେମେ ସେ ଭାସ୍ୱର। ତାର ରୂପ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଜୀବାତ୍ମାର ରୂପ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ସଂସାରରେ ଜୀବାତ୍ମା ଠାରୁ, ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଆତ୍ମା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋଠାରୁ ମହତ ବଳି ତୋଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। କିଏ ସୁନ୍ଦର ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା, ଏହି ଜୀବାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦର। ଅତୁଳିତ ରୂପରାଶି, ଅତୁଳିତ ଯାହା ସହିତ କାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୂପ ରାଶି, ଅତୁଳିତ ରୂପରାଶି ପ୍ରେମେ ସେ ଭାସ୍ୱର। ତାର ରୂପ ସହିତ କାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରେମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ତାମରସ, ତାମରସ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ଏ ତନୁ ସରସେ ହସେ ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ। ଦେଖ କବି ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କବିର ବାହାଦୁରୀ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରି ଦିଆଯାଏ, ତର୍କଣା କରି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ କବିତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କୋଟି ରହିଯାଏ। ଏଇଭଳି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁସୂଦନ ଅନ୍ୟତମ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ କବିତା ଲେଖୁ ଲେଖୁ, ଯେକୌଣସି କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କବିତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଫୁଟାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି କବୟତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତନୁ ସରସେ ହସେ। ତନୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶରୀର। ଏ ତନୁ ସରସେ ହସେ ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ। ଦେଖ ବୁଝ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ। ଏ ତନୁ ସରସେ, ତନୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର, ସରସ ଅର୍ଥ ପୋଖରୀ। ହସେ, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ କିଏ ହସେ ନା ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ହସୁଥାଏ ମୋ ଆତ୍ମା ସାରସ। ସାରସ ଅର୍ଥ ହଂସ। ଏଠି ହଂସ କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଏଠି ପୋଖରୀ କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର। ଆମର ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀରେ ଆମର ଆତ୍ମା ରୂପକ ହଂସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶେ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପଦ୍ମଫୁଲ କେଉଁଠି ବାସ କରେ ନା ପୋଖରୀରେ ବାସ କରେ। ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟେ କେଉଁଠି ନା ପୋଖରୀରେ ଫୁଟେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ହେଉଛି ଏଠି ପୋଖରୀ।
ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏଇଠି ପଦ୍ମଫୁଲ ସଦୃଶ ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପହଁରୁଥିବା ହଂସ ସଦୃଶ। ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତ୍ୱେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜେ। ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତ୍ୱେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜେ। ତେଣୁ କିଏ ଅମରତ୍ୱ ରାଜି? ନା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଦା ସର୍ବଦା ଅମର। ଆତ୍ମା କେବେ ମର ହୋଇପାରେ ନା। ଆମର ଶରୀର ମରଣଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମରଣଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାର କେବେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜଡ଼ତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ମର୍ତ୍ତ୍ୱେ ଅମରତ୍ୱ ରାଜି। ତମ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିଅବା ହୁଏ ଛାୟାବାଜି। ତମ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥ ଆଲୋକ। ତମ ଜ୍ୟୋତି ମିଳିଅବା ହୁଏ ଛାୟା ରାଜି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଜଡ଼ତ୍ୱ ଏବଂ ଦେବତ୍ୱର ମିଳନ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଚେତନ ବସ୍ତୁର ମିଳନ ହୋଇଯାଏ, ସେଠି ଅମରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତମ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର, ଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥ ଆଲୋକ। ଆଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଛାୟାବାଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଆଲୋକ ନଥିବ, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଥିବ, ଆଲୋକ ଯଦି ନଥିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାଇର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଭୟ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ଖରାପ ଗୁଣ ବି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଭଲ ଗୁଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ନ ହୋଇ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ। ଦେଖ, ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପେ, ଆବିଳ ଅର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପଙ୍କିଳ ଆବିଳ ପାପେ କିଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କରେ, ପାପ ରୂପକ କାଦୁଅରେ ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାଉ ସେଇଭଳି ଫଳ ପାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାପ କର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମନ, ତାର ଚେତନା, ତାର ସବୁକିଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପାପ, ସେଇ ଖରାପ କର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିଜ ମନୁଷ୍ୟକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ନାନା ତାପେ, ବିଭିନ୍ନ ପଶ୍ଚାତାପରେ ତାର ହୃଦୟ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ନୀତି କାନ୍ଦେ ତଥାପି ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ। ଖରାପ କର୍ମ କରେ କିଏ? ନା ମଣିଷ। ଖରାପ କର୍ମ କରେ କିଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦେ କିଏ? ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଆମର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ କାମ କରୁ, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଆହ୍ୱାନକୁ ନ ମାନି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଚାରୁ ଫୁଲ, ଚାରୁ ଆତ୍ମା ଫୁଲ, ଆତ୍ମା ରୂପକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଫୁଲ କ'ଣ କରେ? ନା କାନ୍ଦି ଉଠେ। ସମସ୍ତ ଜଗତ କହ କାହିଁ ତାହା ତୁଲ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଧାତାର ସାର ସୃଷ୍ଟି ଅପୂର୍ବ କିରତି, ମର ଦେହେ ଅମରାତ୍ମା କରେ ଯା ବସତି। ତେଣୁ ବିଧାତାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଏ? ନା ଆମର ଆତ୍ମା। ମର ଦେହେ ଅମରାତ୍ମା, ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅମର ଏବଂ ଅମର ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ବାସ କରେ? ନା ଆମର ମର ଶରୀରରେ ବାସ କରେ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଭଳି ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ, କାଦୁଅରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ବାସ କରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ମର ଶରୀରରେ ଆମର ଆତ୍ମା ବାସ କରେ। ମର ଶରୀର, ଆଜି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଶରୀରର ସତ୍ତା ନଥାଏ। ସେ ମରିଗଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମଢ଼ା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ମରି ଯଦି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାର ପାଖକୁ କିଏ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ତାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଗୋଟେ ମଣିଷଟିଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଫୁଲ ଉଡ଼ିଯାଏ,
ସେତେବେଳେ ଆମର ଶରୀରର କୌଣସି ସତ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ। ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ମଢ଼ା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପାଖକୁ କେହି ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଣ୍ଟକେ ଜଡ଼ିତ ମୃଣାଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ପାପ କାଳ ବ୍ୟାଳ ପୁଣି ମୂଳ ଦେଶେ ତାର, ଭୀଷଣ କାନନସ୍ଥଳୀ ପରାଏ ସଂସାର। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସଦୃଶ। ଅନେକ କବି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଭବ ସାଗର, ଭବ ଅର୍ଥ ସଂସାର, ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଗର। ଅନେକ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଗର। ତେଣୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀଷଣ କାନନସ୍ଥଳୀ, ଏଇ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନନସ୍ଥଳୀ। ବିଜନେ ଗୋପନେ ଫୁଟି ଉଠେ ସେ ବିକଶି। ତେଣୁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯେପରି ବିଜନରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋପନରେ ଫୁଟି ବିକଶିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମା ରୂପକ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥାଉ। ସେ ପ୍ରେମ ଅରୁଣ ପ୍ରିୟ କିରଣେ ଉଲ୍ଲସୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ରବି ବିନା ରାଜୀବର ନାହିଁ ଆଉ ଗତ୍ୟନ୍ତର, ତେସନେ ସେ ରବି ବିନା ଏ ଆତ୍ମା ରାଜୀବ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ରବି ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ରାଜୀବ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ରବି ବିନା ଏ ଆତ୍ମା ରାଜୀବ। ଏଠି ରବି ହେଉଛି ଶରୀର, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପଦ୍ମ। ରବି ରୂପକ ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା ରୂପକ ପଦ୍ମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଲପନେ ସୁହାସ ସତେ ଆନକେ ସୃଜିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ ଦରକାର। ଆମର ଶରୀର ଅଛି ପବିତ୍ର ଶରୀର, ସେହି ପବିତ୍ର ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖି ଆମର ଆତ୍ମାର ଆହ୍ୱାନ ମାନିକରି ଚଳିବା, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ସଂସାରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି କବିତାରେ କବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଅତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି କବିତାର ଆଲୋଚନାଟି ତୁମର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରହୁଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତ କବିତା ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।